আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলের সম্মানিত দর্শক শ্রোতাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজ 1446 হিজরি সালের পবিত্র রমজানুল মুবারক মাসের প্রথম দিন, পহেলা রমজান 1446 হিজরি। আজকে 17ই ফাল্গুন 1431 বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ এবং আজকে 2রা মার্চ 2025 খ্রিস্টাব্দ। আজকে আমরা উপস্থাপন করব পবিত্র কোরআনের 5 নম্বর সূরা, সূরা আল মাইদা। সূরা আল মাইদা বা সূরা আল মাইদা উচ্চারণে 19-20 তফাৎ হতে পারে বিভিন্ন জায়গায়। আজকে আমরা সূরা আল মাইদার 1 নম্বর থেকে 16 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করব এবং বাংলা অর্থ উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। আমরা এতদিন পর্যন্ত যতটুকু উপস্থাপন করেছি 43টি পর্বে বিভিন্ন জায়গায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মিরাস অর্থাৎ সম্পত্তি বন্টন আলোচিত হয়েছে, ইমানের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, যুদ্ধের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, বিবাহ তালাকের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো এই বিষয়গুলি আবারও আসবে। আজকের বিষয়ে শুরুতেই আলোচনার বিষয়ে আছে হালাল ও হারাম। কোন কোন বিষয়গুলি মুসলমানদের জন্য হালাল, কোন কোন খাওয়াগুলি, কোন কোন কর্মগুলি হালাল এই বিষয়ে। এবং এরপরে আবার আছে ইমানের প্রসঙ্গ আছে, সত্য অনুসত্য এবং মিথ্যার প্রসঙ্গ আছে, মহান আল্লাহ তাআলার দয়া এবং তওবার প্রসঙ্গ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, অন্যতম বিখ্যাত আয়াত যে আজকে আমি তোমাদের দিনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দিন হিসাবে মনোনীত করলাম, সেই বিখ্যাত আয়াতটি আজকে তেলাওয়াত হবে। তেলাওয়াতের পূর্বে আমরা দরুদ শরীফ পাঠ করছি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يظلمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والناصيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيتم وما ذبح على النصب
على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم
منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تجعلوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم আবার পড়ছি ইয়াহদি বিহিল্লাহু মান ইত্তাবা রিদওয়ানা সুবুলাস সালামি ওয়া ইখরিজুহুম মিনাজ জুলুমাতি ইলান নূরি বিইজনিহি ওয়া ইয়াহদিহিম ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম সাদাকাল্লাহুল মাওলানা আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নবিয়্যুল কারীম। পবিত্র কোরআনের সূরা মাঈদা 1 থেকে 16 নম্বর আয়াতের অর্থ উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। এক্ষুনি আমরা তেলাওয়াত করেছি এবং অর্থ উপস্থাপন করছি তরজমায়ে কোরআন কানজুল ঈমান, যেটি করেছেন আলা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেজা খান বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও তাফসীর নূরুল ইরফান, যেটি করেছেন হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী। এই দুটির সমন্বয়কৃত বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, চট্টগ্রাম নিবাসী। সূরা আল মাঈদা। আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়। এই সূরাতে 120টি আয়াত আছে এবং 16টি রুকু আছে। 1 নম্বর থেকে 16 নম্বর আয়াতের অর্থ উপস্থাপন করছি। হে ঈমানদারগণ, স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করো। তোমাদের জন্য হালাল হলো বাক শক্তিহীন চতুষ্পদ জন্তু, কিন্তু হালাল নয় ওই সব জন্তু যেগুলোর কথা তোমাদের সামনে তোমাদেরকে শোনানো হবে। তবে শিকার হালাল মনে করো না যখন তোমরা ইহরামের মধ্যে থাকো, অর্থাৎ ইহরাম করা অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন যা চান। আয়াত 2, হে ঈমানদারগণ, হালাল সাব্যস্ত করো না আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে, না সম্মানিত মাসকে, না হেরমের প্রতি প্রেরিত কোরবানির পশুকে, না এমন সব পশুকেও যেগুলোর গলায় চিহ্নসমূহ ঝুলানো হয়েছে, এবং না ওই সব লোকের সম্পদ ও মান ইজ্জতকে যারা সম্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে এসেছে স্বীয় রবের দয়া ও তার সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। আর যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে তখন স্বীকার করতে পারো। আর তোমাদেরকে কোনো গোত্রের এই শত্রুতা যে তোমাদের দ্বারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল যেন সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। এই অর্থের এই অংশ আবারও পড়ছি।
আর তোমাদেরকে কোনো গোত্রের এই শত্রুতা যে উদ্ধৃতির মধ্যে, কোটেশনের মধ্যে, তোমাদেরকে তারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, কোটেশন শেষ, যেন সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে এবং সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না, এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি কঠোর। তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মরা, রক্ত, শূকরের মাংস, ওই পশু যা জবাই করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, ওই জন্তু যা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছে, ওই পশু যাকে ধারালো নয় এমন বস্তু দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, যে পশুকে অন্য পশু শিং দ্বারা আঘাত করে হত্যা করেছে, যেটাকে অন্য কোনো হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে, তবে যেগুলোকে তোমরা জবাই করে নিয়েছ তা ব্যতীত, যা মূর্তি পূজার বেদির উপর বলি দেওয়া হয়েছে, এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ নির্ণয় করা, এটা পাপ কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দিন থেকে হতাশ হয়ে গেছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দিন মনোনীত করলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি ক্ষুধা পিপাসার তীব্রতায় বাধ্য হয় এইভাবে যে পাপের দিকে ধাবিত হয় না, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এই আয়াতের মাঝখানের অংশটি আমি আবারও পড়ছি। আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা ফামানিদ তুররা ফি মাখমাসাতিন গায়রা মুতাজানিফিল লিসমিন ফাইন্নাল্লাহা গাফুরুর রহিম। অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দিন মনোনীত করলাম। এই কথাগুলো সূরা আল মাইদার 3 নম্বর আয়াতের মাঝামাঝি অঞ্চলে আছে। 4 নম্বর আয়াত, হে মাহবুব, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে। আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্র বস্তুসমূহ, এবং যে শিকারী জন্তুকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ সেইগুলোকে শিকারের দিকে ধাবিত করে যে জ্ঞান তোমাদেরকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে সেগুলোকে শিক্ষা দিয়ে, সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকেই যা সেগুলো মেরে তোমাদের জন্য রেখে দেয়, এবং সেটার উপর আল্লাহর নাম নাও, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই হিসাব করতে আল্লাহর বেশি সময় লাগে না। ইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, নিশ্চয়ই হিসাব করতে আল্লাহর বেশি সময় লাগে না। আয়াত 5, আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো এবং কিতাবীদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল। কিতাবী মানে যাদের নিকট আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে কিতাব এসেছিল, কিন্তু তারা এই 2025 সালে আসলে কিতাবের হুকুম মেনে চলছে কিনা, এটা একটি বিরাট প্রশ্ন, এবং এটার উপর নির্ভর করে আপনি সিদ্ধান্তে যেতে হবে। বর্তমানে তাফসীর কারকগণ অনেকেই এখানে বিভিন্ন মন্তব্য দেন। আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো এবং কিতাবীদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল, আর তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ, এবং চরিত্রবতী মুসলিম নারীগণ এবং চরিত্রবতী নারীগণ তাদেরই থেকে যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান করবে, বিবাহ বন্ধনে আনার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়, এবং উপপত্নী বানানোর জন্য নয়। আর যে মুসলমান কাফির হয় তার কি রইল? সবই বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। 6 নম্বর আয়াত, এই আয়াতে উযুর ব্যাপার এবং তায়াম্মুমের ব্যাপার এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে এটি ফরজ করা আবশ্যক
আবশ্যিক সেটা বলা আছে। 6 নম্বর আয়াত, হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করো এবং কনুই পর্যন্ত হাত ও আর মাথা মাসেহ করো এবং পায়ের গিট পর্যন্ত ধৌত করো। আর যদি তোমাদের গোসল করার প্রয়োজন হয় তবে বিশেষভাবে পবিত্র হও, এবং তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের থেকে কেউ শৌচকর্ম করে আসো অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করো এবং এই সমস্ত অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। তখন আপন মুখ ও হাতগুলো তা দ্বারা মসেহ করো। আল্লাহ চান না যে তোমাদের কোনো কষ্ট হোক, হ্যাঁ এটাই চান যে তোমাদেরকে অতিমাত্রায় পবিত্র করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দেবেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। 7, এবং স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহকে তোমাদের উপর এবং ওই অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরসমূহের কথা জানেন। 8, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর আদেশের উপর খুব অটল হয়ে যাও, ন্যায় সহকারে সাক্ষ্য দিতে। তোমাদেরকে কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন এর প্রতি প্ররোচিত না করে যে সুবিচার করবে না। সুবিচার করো, তা আত্মসংযমের অতি নিকটতর, এবং আল্লাহকে ভয় করো, বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। আয়াত 9, ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণদেরকে আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি লাহুম মাগফিরাতুন ওয়া আজরুন আযীম। ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি লাহুম মাগফিরাতুন ওয়া আজরুন আযীম। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণদেরকে আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। 10, আর যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা দোজখের অধিবাসী। 11, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন একটা সম্প্রদায় চেয়েছে যে তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত সম্প্রসারণ করবে, তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে রুখে দিয়েছেন। এবং আল্লাহকে ভয় করো, আর মুসলমানদেরকে আল্লাহর উপরই ভরসা করা চাই। ওয়ালাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন ওয়ালাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন ওয়ালাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন। আর মুসলমানদেরকে আল্লাহর উপরেই ভরসা করা চাই। 12 নম্বর আয়াত, এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ বনি ইসরায়েলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে 12 জন নেতা নিযুক্ত করেছি। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। অবশ্যই তোমরা যদি নামাজ কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো, আমার রসুলগণের উপর ঈমান আনো, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে ব্যস্ত সময় নিয়ে যাব, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। অতঃপর এই অঙ্গীকারের পর তোমাদের মধ্যে যে কুফর করেছে সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই আয়াতের একখানে আছে ওয়াকরাদতুমুল্লাহা করদান হাসানা, অর্থাৎ আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো। পবিত্র কোরআনের আরও 4-5 জায়গায় এই কথাটি আছে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করা। 13 নম্বর আয়াত, অতঃপর তাদের কেমনই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি। তারা আল্লাহর বাণীসমূহকে সেগুলোর যথাস্থান থেকে বিকৃত করে
এবং ভুলে বসেছে ওই সব নসিহতের এক বিরাট অংশকে যেগুলো তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এবং আপনি সর্বদা তাদের একটা না একটা প্রতারণা সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকবেন, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই সৎকর্ম পরায়ণগণ আল্লাহর প্রিয় পাত্র। 14, এবং যেসব লোক দাবি করেছিল আমরা খ্রিস্টান, আমি তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি, তখন তারাও ভুলে গিয়েছে ওই সব উপদেশের একটা বিরাট অংশকে যেগুলো তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি, এবং অবিলম্বে আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তারা করত। 15 নম্বর আয়াত, হে কিতাবীরা, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার এ রসুল তশরিফ এনেছেন, যিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেন ওই সব বস্তু থেকে এমন অনেক কিছু যেগুলো তোমরা কিতাবের মধ্যে গোপন করে ফেলেছিলে, এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। 16, আজকের শেষ আয়াত, আল্লাহ তা দ্বারা সরল পথ প্রদর্শন করেন তাকেই যে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক চলে নিরাপত্তার পথে, এবং তাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান স্বীয় নির্দেশে, এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখান। আজকের জন্য এখানে সমাপ্তি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 44তম পর্ব শেষ।